मधुबाबू संपर्क रे उत्कल गौरव मधुसूदन दास आधुनिक ओडिशार निर्माता महानायक मधुसूदन थिले ओडिया नवजागरणर सूत्रधर। ओडिया जातिर से कुलवृद्ध। ओडिया जातिर स्वाभिमान प्रतिष्ठारे तांकर दुर्बार नेतृत्व अविसंवादित। ओडिया जाति नंदीघोषर सारथी मधुबाबूंक जीवन कहानी ओडिशार अर्ध शताब्दीर इतिहास। मधुसूदनंक संक्षिप्त जीवन चरित चिंतामणि आचार्य रचना करिछंती। जन्मस्थान सत्यभामापुर ठारू जीवनर शेष पर्यंत मधुबाबूंक बाल्यकाल, शिक्षा, परिवार और संघर्षमय जीवनर चित्र मधुबाबूरे अंकित। रचनारे रहिछि मधुबाबूंक आवेग, देशभक्ति, जातिप्रीति, भाषा प्रेम और त्यागपूत जीवनर बलिष्ठ आरोग्य। सबुथिरे प्रथम ओडिया मधुसूदनंकु नूतन पीढ़ी निकटरे परिचित कराइबारे मधुबाबू रचनाटी सहायक होइछि। मधुबाबू जीवनी पुस्तकर रचयिता हेउचंती चिंतामणि आचार्य। 1891 मसीह तांकर जन्म, 1957 मसीह तांकर मृत्यु। 19 शताब्दीर ओडिया सारस्वत जगतरे राय बहादुर चिंतामणि आचार्य सुपरिचित। साहित्य साधना, आईन कॉलेज रे अध्यापना एवं जड़े दक्ष वकील भावरे से निजर पराकाष्ठा प्रमाणित करिछंती। उत्कल विश्वविद्यालयर कुलपति भावरे तांकर दक्षता प्रमाणित। ओडिशार प्राचीन सारस्वत अनुष्ठान उत्कल साहित्य समाजर से थिले सभापति। साहित्य साधनारे ब्रती चिंतामणि आचार्य रचना करिछंती इतिहास प्रसंग, जगन्नाथ दास, कटक, विक्रमादित्य, भुवनेश्वर, श्रीकृष्ण, मंगल स्वप्न, गोपालन प्रभृति बहु उल्लेखयोग्य ग्रंथर स्रष्टा। मासिक साहित्य पत्रिका झंकारर संपादक भावरे मध्य से सफलतार सह कार्य करिछंती। उत्कल गौरव मधुसूदन दासंक आदर्श और दर्शन रे से विशेष प्रभावित होइथिले। कुलवृद्धंक प्रति तांकर थिबा श्रद्धा और सम्मान एही जीवनी मूलक प्रबंधटिरे प्रदर्शित होइअछि। आसंतु एबे पाठर सारांश विषय पढ़िबा। मधुबाबूंक जीवन कहानी उत्कलर अर्ध शताब्दीर इतिहास। एही इतिहास मध्यरे उत्कलर सामाजिक, राजनैतिक, अर्थनैतिक तथा शिल्प, वाणिज्य, शिक्षा समस्त विषय निहित रहिअछि। मधुसूदन तांकर जीवित थिबा अवस्थारे उत्कलर गृहे गृहे अर्थात घरे घरे आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक निकटरे मधुबाबू बा मधु बारिस्टर नामरे सुपरिचित थिले। आबाल वृद्ध वनिता अर्थात जन्मरु वृद्ध पर्यंत समस्ते गोटे छोटिए लता ठारू आरंभ करी विराट वृक्ष पर्यंत समस्ते मधुसूदनंकु मधुबाबू बा मधु बारिस्टर नामरे जानिथिले। उत्कल मातार योग्यतम संतान मधुसूदन देशर जातिर सर्वविध उन्नति पाई निरंतर व्याकुल थिले। कोटिए उत्कल संतान गोटिए स्वररे माँ माँ बोली डाकी स्वार्थ मेथ यज्ञरे छाती को छाती मिलाई स्वार्थ को आहुति देवाकू से ओडिया भाई भौणी को आह्वान करि जाइछंती एवं सेही उपदेशर आदर्श रूपे निजकु देश और जाति समक्षरे स्थापन करि जाइछंती। ओडिया किपरि ओडिशा बाहरी देश विदेश रे सम्मानित हेब एहा तांकर चिरलक्ष्य थिला। मृत्यु शय्यारे सुद्धा ओडियार उन्नति तांकर एकमात्र चिंता थिला। एही जननायक
ମଧୁବାବୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ରୂପେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ମଧୁସୂଦନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1848 ଅବ୍ଦର ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀମତୀ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ପୂର୍ବେ ମରହଟ୍ଟା ଯୁଗରୁ ଏ ଦେଶର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରଣମାନେ ଚୌଧୁରୀ, କାନୁନଗୋ, ସାମନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ରଘୁନାଥଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମଧୁବାବୁ, ତାଙ୍କର ପିତୃମାତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲା ଦିନର ନାଁ ବାପା ମା ଦେଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଏବଂ ରଘୁନାଥଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ MA ପାସ୍ କରି ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭୀମା ଭୂୟାଁ ନାମକ ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ଜଣେ ମାଟିବଂଶ ଅବଧାନ ନିକଟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଟିବଂଶ ବା କ୍ଷିତିବଂଶ ଅବଧାନମାନେ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଟିବଂଶ ବା କ୍ଷିତିବଂଶର ଅବଧାନମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଭାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଅବଧାନ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଶିକ୍ଷକ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ଓଝା କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ କାଳରେ ସ୍ଲେଟ୍, ପେନ୍ସିଲ୍, କାଗଜ, କଲମ, ଦୁଆତ, ଲେଖିବା ଡେସ୍କ, ବେଞ୍ଚ, ଚୌକି ବା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା। ଗାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଳ ଘରେ ବା ଶୀତ ଦିନରେ ଆମ୍ବ ବା ବରଗଛ ମୂଳରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାଠଶାଳା ବସୁଥିଲା। ପିଲାଏ ଭୂଇଁରେ ଶୁଆ ପକ୍ଷିଆ ଖଡ଼ିରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଳପତ୍ର ଲେଖନରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ମଡ଼ାଉଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ସକାଳ ବେଳା ପାଠଶାଳା ବସୁଥାଏ। ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସେଜରୁ ଉଠିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ଅବଧାନଙ୍କର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସୁନ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଜାଣିନେବା। ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ ତାହା ହାତରେ ଅବଧାନେ ଆସ୍ତେ କରି ଥରେ ମାତ୍ର ବେତରେ ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଆଗପଛ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ 1, 2, 3, 4 ଏହି କ୍ରମରେ ବେତ ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିଥାଏ ସେ ବେଶୀ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ଖାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଟଶାଳୀଙ୍କୁ ଆସି ଅବଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ସକାଳ ବେଳା ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହୁଏ। ପଣିକିଆ, ସୋଧି, ଓଡ଼ାଙ୍କ, ଫେଡ଼ାଙ୍କ, ହରଣ, ଗୁଣନ, ପାହି ପାଣିକିଆ, କଡ଼ାଗଣ୍ଡା, ପଣିକିଆ, ଲୀଳାବତୀ ସୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସକାଳ ବେଳା ପଢ଼ାଯାଏ। ଉପରବେଳା ତାଳପତ୍ର ଲେଖନରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଏବଂ ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଗୋପୀଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାଦୀପ ଜଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାଏ ଦୀପମ୍ ଜ୍ୟୋତିଃ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ଅବଧାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ଲୋକର ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ। ମାନସାଙ୍କ ପଚରାଯାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ା ଶେଷ କରି କଟକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଥିଲା 13 ବର୍ଷ। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ା ଶେଷ କରି କଟକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଥିଲା
13 ବର୍ଷ। କଟକରେ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କର ପିତାମହୀ ଘୋର ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପିତାମହୀଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧୁସୂଦନ କିରସ୍ତାନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯିବ। ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ ସମାଜର ନିର୍ଯାତନ ହେତୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରତ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ କଟକରେ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲିଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ହେଲା। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର କେତେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଛାଏ ବାଳର ଗଣ୍ଠି ଥିଲା। ଦିନେ ସହପାଠୀ ସେହି ଚୁଟିକୁ କୌଶଳରେ କାଟି ପକାଇଲା। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ନାଲି କନାରେ ତୁଳା ପଶି ଗୋଟିଏ ମିର୍ଜେଇ କୁରୁତା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବୋତାମ ଲାଗୁନଥିଲା। କୁରୁତା ଦୁଇ ପାଖ କନାଧଡ଼ି ବା ସୂତାରେ ବନ୍ଧା। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜୋତା ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋତା ମାଡ଼ିବାକୁ ହେଉନଥିଲା। କଟକ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହାକୁ ଆମେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ କହୁଛେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ କିରାଣୀ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଚିରଦିନ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଥିଲେ। ଏହି କିରାଣୀଗିରିରେ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଜ୍ଞାନଲିପ୍ସା ଚରିତାର୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ। କୁଆଡ଼ୁ ହେବ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ କଲିକତା ଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଚାନ୍ଦବାଲିଠାରୁ ଷ୍ଟିମର ବା ଧୂଆଁ କଳ ଚାଳିତ ନୌକାରେ ଲୋକେ କଲିକତା ଯାଉଥିଲେ। କଲିକତାରେ ସେ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ହାଜରାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଜ୍ଞାନସ୍ପୃହା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାର ପରିଚୟ ପାଇ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ କଲିକତାରେ ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ MA ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣିତ, ଭୂଗୋଳ ପ୍ରଭୃତିରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କଲିକତାରେ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରି ଅବଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ଲାଗି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବେ। ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜରେ ଇଂରାଜୀ, ଗଣିତ, ଭୂଗୋଳ ଅତି ସରଳ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପଢ଼ାଇ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ଚରିତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ହେତୁରୁ ଛାତ୍ର ସମାଜରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କଠାରେ ଏ ଗୁଣମାନ ଏକାଧାରରେ ନିହିତ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ି କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। କଲିକତାରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲାବେଳେ ସେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗୁଣୀ ଗଣାଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ଦିନେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଓ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ବା ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ହୋଇଥିଲେ। କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗଦେଶ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ଯେଉଁମାନେ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚ। କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କଲିକତାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରୟଦାତା ଥିଲେ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ। ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାବଶତଃ ମଧୁସୂଦନ କର୍ମ ଜୀବନରେ ସେହି ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଲାତ ପଠାଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳବାଳା ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ନାମ୍ନୀ ଦୁଇଟି କନ୍ୟାକୁ ସେ ନିଜର କନ୍ୟା ରୂପେ ଆଜୀବନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରି ମଧୁସୂଦନ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସାର୍ ଜନ୍ ଉଡ୍ରଫ୍ ଓ ମିଷ୍ଟର ଇଭାନ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଜନ୍ ଉଡ୍ରଫ୍ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଜନ୍ ଉଡ୍ରଫ୍ ଦିନେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରାସନ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ। କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କଲାବେଳେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭି କାଉନସିଲର ଅନୁବାଦକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଆ କାଗଜପତ୍ର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ। କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓ କଲିକତା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାରର କଳ୍ପନା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଲିକତା ନଗରୀରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମୀମାନେ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର ଲାଗି ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରିରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ଦେଶରୁ ନିରକ୍ଷରତା ଦୂର କରିବେ। ଆଜିକାଲି ନିରକ୍ଷରତା ଦୂରୀକରଣ ଲାଗି ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଗରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର, ନିରକ୍ଷରତା ଦୂରୀକରଣ ପ୍ରଭୃତି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ କଲିକତା ଛାଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କଲିକତା ନଗରୀରେ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ କଲିକତାରୁ ଆସି କଟକରେ ଓକିଲାତି କଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ। କଟକରେ କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓକିଲଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସମାଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହାକିମମାନେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀ। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ କମିଶନର ଥିଲେ ସାହେବ। ଓକିଲାତିର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ କେତେକ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବିଦ୍ରୂପ, ନିର୍ଯାତନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କେତେ ନିରାଶ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ସତତ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାକୁ ବସେ ତାର ବହୁ ଶତ୍ରୁ ବାହାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାର ପ୍ରତିଭା ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ମଧୁବାବୁ ନିଜର ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଦିନେ କଟକରେ ଓକିଲ ସମାଜରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଜଟିଳ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ସେ ନିଜର ଆଇନ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଉଳର ଭାର ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ନିଜ ହାତ ନେବାକୁ ବସିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂଜନୀୟ। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଠାକୁର ରାଜା ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଏପରି ରାଜା ନାହିଁ ଯାହାର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗଣନା ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜାତକରେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍କ ବସେ। ସେହିପରି ରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାଭାର କାଢ଼ି ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସରକାର ତହିଁର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜୀବିତ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତାହା କରେଇ ଦେବ ନାହିଁ। କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପରେ ଶେଷରେ ସରକାର ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମୋକଦ୍ଦମାକୁ ରଫା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଉଡ୍ରଫ୍ ଓ ଇଭାନ୍ସ ସାହେବମାନେ କହିଥିଲେ, ଏ ମୋକଦ୍ଦମାର ସଫଳତା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଟିର କୃତିତ୍ୱ, ମାନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାର ପରିଣତି। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ଥିଲା। ଉତ୍କଳର କେତେକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, କେତେକ ଅଂଶ ବଙ୍ଗଦେଶରେ, କେତେକ ଅଂଶ ବିହାରରେ,
କେତେକ ଅଂଶ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଥିଲେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଧରେ, ତୋର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁନୀରେ। ଏହି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଙ୍କର ପ୍ରାଣର ସମୁଦ୍ର, ପ୍ରାଣର ସିନ୍ଧୁ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁକୁ ଧରିଛି ଏହି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ। ତୋର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୋର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ମିଶେଇ ଦେ ଭାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁନୀରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମର ଫଳରେ ଭାରତର ତଦାନୀନ୍ତନ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 32 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପରିଣାମ। କଟକରେ ସୁନା ରୂପାର ତାରକସି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିଅଛି। ଏହି ସେହି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଉତ୍କଳର ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତିର ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ। ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ବା ଜୋତା କାରଖାନାର ସ୍ଥାପୟିତା ମଧୁସୂଦନ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବେକାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ ଓ ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଏହି କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଧି ଚର୍ମ, କୁମ୍ଭୀର ଚର୍ମ ପ୍ରଭୃତିରୁ ଯେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୋତା, ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଭୃତି ହୋଇପାରେ, ଏହା ପ୍ରଥମେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରିଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ବ୍ୟବସାୟୀ ହିସାବରେ ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ଚଲାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଖରାପ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଠକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଏ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଯେପରି ନ ରଟେ। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡେ ଚମଡ଼ା ବା ଗୋଟାଏ ଜୋତାରେ ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଛାକୁ ଗୋଛା ଚମଡ଼ା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପକାଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଦରିଦ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଅର୍ଥାଭାବ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନେ ହେଲେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କେବେ ହେଲେ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି, ନିଜର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ରଖ, ପରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବଡ଼ଲାଟଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ଓ ବଙ୍ଗଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ବହୁବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଜୀବନର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 2 ଥର ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ। ବିଲାତର ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲା। 1921 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ମଧୁସୂଦନ ସେତେବେଳେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର 1ତମ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅବୈତନିକ, ମାନେ ବିନା ବେତନରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ବେତନ ଭୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ସରକାର ଏହି ମତ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ରୂପେ ବହୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାସତ୍ତ୍ୱ ଆଇନ, ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଇନ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ମଧୁସୂଦନ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ଜାତି ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଖଦି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ
କୃଷକ ସଭା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଭାବଦେଶରେ ଖେଳୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ମଧୁସୂଦନ ମଫସଲରେ ପ୍ରଜା ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ସଂଗଠନ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିଧାନ ଲାଗି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମତାଇଥିଲେ। ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗରଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଅଳ୍ପ କାଳ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେବାର ଘୋଷଣା ଭାରତ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶାସନଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ତହିଁରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ସେଥିରେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ୍ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେ ସେହି କମିଟିର ଥିଲେ ସଭାପତି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧୁସୂଦନ 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ଅମରଧାମର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ଚିରନିଦ୍ରା ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନଶ୍ୱର ଦେହ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଚିରଶାନ୍ତି ଲାଭ କଲା। କଟକରେ ମହାନଦୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋରା କବର ହୋତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନଶ୍ୱର ଦେହକୁ କବର ଦିଆଗଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନଶ୍ୱର ଦେହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଅଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ଏ ଜାତିର ଗତିବିଧି ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରି ଏ ଜାତି ଜଗତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଜାତିଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛି। ଏପ୍ରିଲ 1, 1936 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ମଧୁବାବୁ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିରଦିନ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପାଠ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜୀବନୀ ଜାଣି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେବେ।